मारे तो श्री हरिना दर्शन करवा जे भगवान कहे छे बाकीना बधाने कहे छे तमे रहो अने हूँ दर्शन करवा माटे जाऊं छुं। आज कैलाशनी अंदरथी भगवान महादेवजी सीधा ज गोकुळनी अंदर उतरे छे। अरे भगवान विचार करे छे डायरेक्ट तो नंद बाबाना घरे जवाय नहीं, डायरेक्ट जाए तो भगवानना कोई दर्शन करावे नहीं सज्जनो। एटले भगवान तो एक अवधूतनो वेश धारण करे छे, साधु महाराजनो वेश धारण करे छे, भस्म भस्म लगाई छे, भगवाने त्रिपुर्ण लगाई छे, एक हाथनी अंदर त्रिशूल छे, डमरू छे। साधु बाबानो भगवाने वेश धारण करी लीधो छे ने गामनी अंदर गोकुळना गामनी अंदर भगवान महादेवजीनी आजे फाइट लेंड थाय छे। ज्या गामनी भागोळे पहुंचे छे त्यां तने गोपी मळी जाय छे। गोपी कहे तमे बहु मोटा संत लागो छो। कहे आ हूँ तो बहु मोटो संत छुं। तो कहे छे तमने अत्यार सुधी तो मैं आ गामनी आजूबाजू कोई दिवस जोया नता। कहे छे ना हूँ पहली ज वार आ गामनी अंदर आव्यो छुं। तो कहे छे आ गामनी अंदर हूँ पहली ज वार आव्यो छुं। कहे छे एम तो कहे छे एक काम करशो। कहे छे के शुं? कहे छे तमे शुं करो छो? कहे छे हजू तो 3-4 दिवस थया छे अमारा जसोदाजीना त्यां लालो थयो छे। जो तमने जोश जोता आवड़तुं होय तो तमने जसोदाजीना त्यां घड़ी लई जऊं, मारा लालाना जोश जो। भगवान कहे छे के कई वांधो नहीं, जो मारा हरिना दर्शन थता होय तो मने जोश जोवामां पण कोई वांधो आवतो नथी। सज्जनो विचार करी लेजो के आज थी 5500 वर्ष पहला जारे भगवान नो जन्म थयो त्यारे पण जोश जोड़ावामां आवता हता ने नामकरण संस्कार थता हता। अत्यारे जोश जोड़ावा जईए एनी अंदर कोई पण वांधो। भगवान कहे छे जोश जोड़ावा माटे हूँ तैयार छूं, जोश जोवा माटे भगवान आवा माटे तैयारी। गोपी ने कहे छे चालो जोश जोवा माटे हूँ तैयार छूं। गामनी भागोळथी चालता 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 गोपी एने नंद बाबाना घरे लावे छे। दरवाजा आगळ उभो राखे छे ने कहे छे महात्माजी आप थोड़ी वार अहींया घड़ी उभा रहो, हमणां जसोदाजीने मळीने आવું છું। कहे छे जसोदाजीने मळीने आવું છું, પછી આપણે આગળ એમની પૂછીને આવું, એટલે તમે લાલાના જોશ જોજો। ગોપી અંદર જાય છે। गोपी अंदर जाय छे। जसोदाजी ने कहे छे एक महान संत आया छे, मोटा ज्योतिषी छे अने लालाना आपणे जोश एनी पासे जोड़ाईए। जसोदाजी तैयार थाय छे के सारू। जसोदाजी तो बहार आवे छे, साधु महात्मा ने जोवे छे ने गोपी ने त्यां कहे छे गोपी आवा महात्मा ने तू लईने आवे छे, आनो वेश तो तू जो। आ गळानी अंदर चारे बाजू साप गोर गोर फर्या करे छे, एनी हालत तो तू जो। एना हाथनी अंदर त्रिशूल छे, डमरू छे, आ नाग छे मारो लालो जोईने आने घबराई जाय। जसोदाजी गोपी ने खूब बोले छे गोपी कोई वांधो नहीं, महात्मा भले गमे तेटला दूरथी आया हो, कैलाशथी आया हो, आपणने कोई वांधो नथी। एक काम कर, एमने जे काई पण धन जोईतुं होय धन आपी दे, धन आपी एमने संतुष्ट करीने मोकली। सज्जनो एवं कहेवामां आवे छे गोपी महात्माजी जोड़े जाए छे। महात्माजी ने कहे छे के अमारा जसोदाजीए कीधुं के अमारे अमारा लालाना जोश जोड़ावा नथी, एना बदलानी अंदर तमारे जेटलू पण धन जोईतुं होय एटलू धन अमे तमने आपवा माटे तैयार छे, तमे धननो स्वीकार करो। कहे छे ना, मारे काई पण धन जोईतुं नथी, मारे तो नंदना घरे जन्मेला बाळकनुं मुख जोवुं छे, जे माटे हूँ जोश जोवा माटे आव्यो तो मारे जोश ज जोवा छे, बीजुं काई जोवुं न। जोशी महात्मानी बात सांभळीने गोपी पाछी जाय छे। जसोदाजी ने कहे छे महात्मा मानवा माटे तैयार नथी। कहे छे ना तू एने मनाय, तू लईने आई छू, जेटलू पण धन जोईतुं होय एटलू धन खोबा भरीने एमने आपी दे, पण मारो लालो जो एना दर्शन करशे तो मारो लालो घबराई जशे।
મારા લાલાને નજર લાગી જશે, મારો લાલો બી જશે. ત્યાં તો બહાર ઉભાલા મહાત્માજી ભગવાન શ્રી હરિનું ઠાકોરજીનું દર્શન કરે છે. કહે છે, ઠાકોરજી તમારી કૃપા વગર મને દર્શન થઈ શકશે નહીં એવું કઈ લાગે છે. ભગવાન શિવ અંતરથી ભગવાન કૃષ્ણની પ્રાર્થના કરે છે. યોગ સ્વરૂપે બંને એકબીજા જોડે વાત કરે છે. ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે, થોડી વાર રાહ દેખો, કંઈક કરીએ છીએ. ત્યાં તો પારણાની અંદર ઝૂલતા ઝૂલતા લાલો એટલું બધું રુદન કરવા લાગે છે. રુદન કરે છે, લાલો બંધ જ થતો નથી. લાલાની પાણીનો લોટો વારીને નજર ઉતારે છે. લાલો છાનો થતો નથી. ગૌશાળાની અંદર જાય છે. ગાયની ગૌશાળાની માટી છાણ લઈ આવે છે. એની નજર ઉતારે છે. નજર બંધાતી નથી. મરચા વાળીને નાખે છે. નજર બંધાતી નથી. તો કહે છે, ત્યાં આગળ રહી અને મરચાથી પણ એની નજર બાંધે છે, પણ લાલાની નજર બંધાતી નથી. લાલો તો રુદન કર્યા કરે. અને પેલો મહાત્મા બાર દરવાજા પાસે અઠીંગો જમાઈને બેઠી ગયો છે કે જો જોશ જોવડાવશો તો જ હું અહીંયાથી જઈશ, બાકી મારે જવાનું નથી. હું તો અહીંયા જ બેસી રહેવાનો છું. જશોદાજીએ પેલી ગોપીને કહ્યું, એક ગોપી એક કામ કરને, મારો લાલો કારનો રડ્યા કરે છે. પેલો મહાત્મા આવ્યો છે. મહાત્માને પૂછી જોને કે મારા લાલાને કોકની નજર લાગી છે. એને નજર ઉતારતા આવડે છે? કહે છે, હું પૂછી જોઉં છું. ગોપી બહાર આવે છે ને મહાત્માને પૂછે છે. મહાત્મા એક કામ કરો, 2-3 દિવસ પહેલા અમારા લાલાનો જન્મ થયો તો આખા ગામના લોકો આવ્યા હતા અહીંયા આગળ. મને એવું લાગે છે કે લાલાને કોકની કાળી નજર લાગી ગઈ છે. નજર ઉતરતી નથી. અમારો લાલો છે ક્યારનો રડ્યા કરે છે. તમને નજર ઉતારતા આવડે છે? ભગવાન કહે છે, હું એકવાર જેની નજર ઉતારું છું પછી જગતમાં બીજી વાર એને કોઈની નજર લાગતી. સાહેબ એવું કહે છે, ધર્મશાસ્ત્ર એવું કહે છે કે શિવજી પાસે જે તંત્ર છે એવું તંત્ર જગતના બીજા કોઈની પાસે નથી. એટલે જ પુષ્પદંતજીએ મહિમ્ન સ્તોત્રની અંદર લખ્યું છે, મહોક્ષ ખટવાંગઉ પરશુજીનમ ભસ્મ ફણીનઉ કપાલમ ચેતિયા તવ દવરદ તંત્રો પ્રકરણમ. તંત્રનો કોઈ બાદશાહ કહેવામાં આવતો હોય તો શિવ છે. શિવથી મોટું આ જગતની અંદર કોઈ પણ તંત્ર નથી. ભગવાન કહે છે, હું એની નજર ઉતારવા માટે તૈયાર છું. જાઓ, કહે છે, તમારા લાલાને લઈ આવો. તો જશોદાજી કહે છે, એને કહો જેટલું જોઈતું હોય બધી વસ્તુ બહાર આપીશ, પણ મારા લાલાને લાવીશ નહીં. ભગવાન મહાત્માજી બહારથી કહે છે, લાલો બહાર આવશે નહીં તો નજર પણ આજે ઉતરશે નહીં. લાલાને તો તમારે બહાર લાવવો જ પડશે. લાલાને બહાર લાયા વગર તમારો છૂટકો નથી. પછી જશોદાજી તૈયાર થઈ જાય છે. જશોદાજી તૈયાર થાય છે, લાલાને બહાર લઈને આવે છે. સાહેબ જ્યાં ઘડી લાલાને બહાર લઈને આવે છે ને મહાત્માજીના હાથની અંદર આપે છે, ત્યાં ઘડી હરિ અને હરનું અહીંયા ઘડી મિલન થાય. હરિ અને હરનું મિલન થાય છે. હરિ અને હરનું મિલન થાય છે. ત્યાં આગળ બંને એકબીજાની દ્રષ્ટિથી જોવે છે. ઉપર રહેલો સર્પ છે ભગવાનના માથે આમ તેમ ઘૂમઘોર ફર્યા કરે છે. ત્યાં આગળ ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં આવે. ભગવાન ભોળાનાથ જ્યારે નંદ નંદનના તા નંદ નંદન પધાર્યા, તમામ દેવો પધાર્યા. શિવજીની સમાધિ તૂટી ગઈ. શિવજીને એમ થયું કે આહા, વંદે મુકુંદ પ્રિયમ. એક શ્લોક છે, વંદે દેવ ઉમાપતિમ સુરગુરુમ. આની અંદર લખ્યું વંદે મુકુંદ પ્રિયમ. જે હરિને હર પ્રિય છે, જે હરને હરિ પ્રિય છે, એવા
હર પોતે હરિને મળવા આવે છે અને ભગવાનને જોવા માટે આવે તો ભગવાનને એમ થયું શિવજીને કે કયું રૂપ લઉં, આવા હાપોલિયા ભૂત પ્રેત આવું જોઈને તો મને કોઈ દર્શન કરાવશે નહીં. એને સ્વરૂપ લીધું કેવું સરસ મજાનું જોગીનું. કેવું તો સુરદાસ મહારાજ થઈ ગયા, કવિ સુરદાસ. એની રચના આપણે મુકેશભાઈને સાંભળે, એમના મોઢે સાંભળીએ. જય હો. अरे ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, अरे ऊंचा है तेरा द्वार, कैलाश वाले भोले बाबा, अमरनाथ वाले भोले बाबा, हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम. अरे शिव समान दाता नहीं, विपत विदार अब नदिया मोड़ राखियो, शिव नंदी के नगर में जोगी आया, गाया यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. जोगी जोगी रे आया, नगरी में जोगी आया, जोगी रे आया, लुटावर में जोगी आया, जोगी जोगी रे आया, नगरी में जोगी आया. सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ.
कभी रंग रानी कंचन धार धरायो जोगी क्या जोगी जाओ आस पर बाल तुम्हें रुलायो नगर पे जोगी आया ये सोचा के घर आया जब है तेरी माया दर्द कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम भोलेना 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 अरे ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ये कंचन माया तेरे लाल का दर्शन करा दे मेरे दर्शन को आया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना चाहे तेरी दौलत दुनिया अरे ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ये कंचन माया तेरे लाल का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया
જટા શંકરે હર. ભગવાન કહે છે ત્યાં આગળ એકબીજાની દ્રષ્ટિ હરિ અને હરની દ્રષ્ટિ એકબીજાની ઉપર પડે છે. બંને એકબીજાના ધ્યાનની અંદર લાગી જાય છે. શિવજી અને ભગવાન શ્રી હરિના દર્શન થઈ જાય છે. જ્યાં ઘડી લાલો હાથની અંદર લે છે તે જ ઘડી ભગવાન ત્યાં ઘડી વિષ્ણુ બાલ સ્વરૂપે જે ઠાકોરજી હોય છે તે રુદન કરવાનું બંધ કરી દે છે. જશોદાજીને લાગે છે મહાત્મા તો બહુ જાણકાર લાગે છે, હજુ તો લાલો હાથની અંદર આપ્યો ને રડવાનું બંધ કરી દે છે. મહાત્માજીને વંદન કરે છે. ભગવાન શિવજી લાલાના દર્શન કરે છે. ધ્યાનમાંથી છૂટે છે એટલે લાલો પાછો માગી લે છે. લાલો પાછો જશોદાની જોડે જાય છે. ભગવાન ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થઈને નીકળે છે. સાહેબ 4 દિવસ પરિપૂર્ણ થયા. આજે 5મો દિવસ પરિપૂર્ણ થયો. સજ્જનો છઠ્ઠો દિવસ આવે છે. છઠ્ઠો દિવસ એટલે શું કહેવાય? છઠ્ઠો દિવસ એટલે છઠ્ઠીનો દિવસ કહેવાય. આજે ભગવાનની છઠ્ઠી કરવાની હોય છે એટલે છઠ્ઠીનો દિવસ આવે છે. કંસે મોકલેલી એક પૂતના નામની રાક્ષસી ત્યાં ઘડી આવે છે. કંસે કહ્યું હોય છે કે જ્યાં આજુબાજુની અંદર જેટલા લોકો કેટલા છોકરાઓ જન્મેલા હોય છે બધાને તારે ઝેર પીવડાવીને મારી નાખવાની છે. આ કૃત્યા એક જ કામ કરતી હોય છે, બધાના નાના નાના બાળકોને મારી નાખતી હોય છે. આજે છઠ્ઠીનો દિવસ છે. જે દિવસથી ભગવાનનો જન્મ થયો છે એ દિવસથી જશોદાના ઘરની અંદર ગોપીઓની અવર જવર ચાલુ હતી. એટલે પૂતના ત્યાં આગળ ગોપીનું રૂપ ધારણ કરીને આવે છે. પૂતનાએ ગોપીનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવે છે. ધીરે ધીરે નંદ બાવાના ઘર સુધી પહોંચી જાય છે. નંદ બાવાના ઘરની અંદર ગોપીઓની અવર જવર ચાલુ હતી એટલે ત્યાં આગળ જાય છે. આ બાજુ જશોદાજી કામની અંદર લાગેલા હોય છે. લાલાને પારણાની અંદર સુવાડેલો હોય છે. લાલો રુદન કરવા માંડે છે એટલે રુદન કરવા માટે આ પૂતના સ્વરૂપે જે ગોપીએ પૂતનાનું રૂપ ધારણ કરીને જે ગોપી આવી હતી એ ગોપી હાથમાં લે છે. કહે છે જશોદાજી તમે ચિંતા ના કરો, લાલો હમણાં શાંત થઈ જશે. આ પૂતના માસી જાગડી લાલાને હાથની અંદર લે છે. લાલો રોવાનું ચાલુ કરે છે એટલે લાલાને સ્તનપાન કરાવવાની તૈયારી કરે છે. આ પૂતના એટલે કોણ કહેવામાં આવે છે આગળ પણ હું તમને કઈ સંભળાવ્યું હતું. પૂતના એટલે કે આ બલિ રાજાની દીકરી છે. રત્નમાલા બીજા જન્મની અંદર પૂતના માસી બનીને પાછી આવે છે. ભગવાન કહે છે આ જન્મની અંદર તો મોટો થઈ ગયો પણ તારા મનની અંદર જે ઈચ્છા રહેલી છે જ્યારે હું કૃષ્ણ જન્મ ધારણ કરીશ ત્યારે તારી મનની ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ કરીશ. સાહેબ માસી બનીને કેમ આવી તો કઈ સંભળાવે છે. કારણ કે મનની અંદર વિચાર આવ્યો તો કે મારા બાપનું પહેલા તો વિચાર આવે છે કે આટલો સુંદર છોકરો જો મારા કુકે હોત તો હું એને દવડાવે તેવી મનની અંદર વિચાર કરે છે. જ્યાં આગળ ભગવાન એના બાપાનું બધી જ વસ્તુ પિતાની બધી જ વસ્તુ હરણ કરી લીધી એટલે મનની અંદર વિચાર આવે છે કે આવા બાળકને ઝેર આપીને મારી નાખવો.